اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ ربیع الثانی کی دوسری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بہت زیادہ انعامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میں حالت روزے میں ہوں اور روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا سنت رسول ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھا کرتے تھے، آج کے دن میرے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جمعرات کے دن اللہ رب العزت کے ہاں فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، اور جمعرات کے دن مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینہ کی وجہ سے چھوڑے رکھا جاتا ہے، یعنی ان کا استغفار قبول نہیں ہوتا جب تک اپنے دل سے بغض اور کینے کو نہ نکال دیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعرات والے دن اگر ہو سکے تو روزہ ضرور رکھا کریں۔ اس کے علاوہ جمعرات کے دن سے ہی آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے جو آج میں آپ کو بتلاؤں گی، کیونکہ جمعرات کے دن سے ہی اگر آپ جمعۃ المبارک کی تیاریوں میں لگنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان اعمال کی بدولت اللہ رب العزت جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کی تمام برکات کو آپ کے خالی ہاتھوں میں رکھ دے گا، آپ کی خالی جھولیوں کی لاج ضرور رکھے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، اس عمل کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی باران رحمت دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کریں۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے درود پاک کی کثرت ضرور کرنی ہے۔ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ نے کثرت سے درود پاک بھیجنا ہے، جبکہ جمعرات کے دن آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں یا 313 مرتبہ پڑھ لیں گے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ جمعرات کے دن درود پاک پڑھنا ہے، لیکن جمعہ کے دن آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ ان دونوں دنوں میں درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دے گا، اور آپ کو کوئی چیز اپنے چہرے پر لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت اپنے نور سے آپ کو نورانیت عطا کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک سے آپ کو کچھ تجلیاں عطا فرمائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہم حسن مبارک کی بات کریں تو چاند بھی شرما جاتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھتا ہے۔ تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی کچھ تجلیاں ہم گناہگاروں کو مل جائیں، درود پاک کی بدولت ہمارے چہرے روشن ہو جائیں، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہماری قبریں روشن ہو جائیں، ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں آ جائیں، ہمارے رزق اور دولت میں خیر و برکتیں آ جائیں، ہمارے گھروں میں خوشحالی آ جائے،
अमन और सुकून आ जाए तो हमें और क्या चाहिए। सिर्फ दरूद पाक की बदौलत हमारी जिंदगियां जो बिगड़ी हुई हैं वो सुलझ सकती हैं, परेशानियां मुसीबतें खत्म हो सकती हैं, गमों से निजात मिल सकती है, मकासद में कामयाबियां मिल सकती हैं, दुआएं कबूल हो सकती हैं, हाजात पूरी हो सकती हैं और हर नेक दिली मुराद भी पूरी हो सकती है और हम मुस्तजाबुद दवात भी बन सकते हैं सिर्फ दरूद पाक की बदौलत। जो लोग कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत गैबी तरीके से उनकी मदद फरमाते हैं। और याद रखें बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी ख्वाब में आकर उनके मसाइल को हल किस तरीके से करना है वो तरीकाकार बतला कर भी जाते हैं। कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनको दरूद पाक की बदौलत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब होता है और मुश्किलात भी आसान होती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इन दोनों दिनों में आपने दरूद पाक की जरूर कसरत करनी है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है। नंबर 2 पे आपने इन दोनों दिनों में अस्तगफिरुल्लाह या तौबा इस्तगफार की कसरत करनी है। मैंने बारहा वीडियो में बता दिया है कि जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन तौबा करने वालों की तौबा कबूल की जाती है और इस्तगफार करने वालों को उनके गुनाहों की मुआफी मिल जाती है। तो अब सबसे गुजारिश है कि आपने 100 मरतबा या 313 मरतबा या फिर 500 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या तौबा इस्तगफार का विर्द करना है और अपने गुनाहों से मुआफी मांगनी है, तौबा इस्तगफार करनी है, तौबा की दुआएं अल्लाह से मांगनी है, बख्शिश का सवाल करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर बख्शेगा, तमाम गुनाहों को मुआफ करेगा और नेक लोगों के जिम्रे में आपको शुमार करेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत की बशारतें भी जरूर मिलेगी। ये 2 अमाल हो गए आपने जो जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ने हैं और हर जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं, इन कलिमात को पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ जो कि आपने जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ना है और किस मकसद के लिए पढ़ना है, किस तरीका कार से पढ़ना है। इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ जो कि आपने जुमेरात और जुमातुल मुबारक के मुकद्दस दिनों में करना है। सबसे पहले आपने जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन जब इस वजीफे को करना है अपने मकसद और हाजत ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है, परेशानियों मुसीबतों को जहन में रखना है और इस वजीफे को शुरू कर देना है। 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। जब आप 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें तो फिर आपने 41 मरतबा ही सूरत इखलास पढ़नी है। जब 41 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें तो फिर आपने 41 मरतबा ही सूरतुल कौसर पढ़नी है। जब 41 मरतबा सूरतुल कौसर भी पढ़ लें तो फिर आपने 41 मरतबा ही या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन का विर्द करना है। अव्वल और आखिर में आपने 7-7 मरतबा दरूद पाक जरूर पढ़ना है। अब यहाँ जरूरी बात सुनते चलें, जब आपने सूरत फातिहा पढ़नी है तो जब आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचना है तो इस आयत मुबारका को 8 मरतबा पढ़ना है और फिर आपने अगली सूरत मुकम्मल करनी है। दोबारा से आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो इस आयत मुबारका को 8 मरतबा पढ़ें, फिर अगली सूरत मुकम्मल करें। इसी तरतीब से जब आप 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें तो फिर आपने 41 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और सूरत इखलास भी इसी तरीके से पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। जब अल्लाहु समद पर पहुंचे तो अल्लाहु समद को 8 मरतबा पढ़े और फिर आपने दूसरी सूरत मुकम्मल करनी है। और सूरतुल कौसर जब आपने पढ़नी है तो वो आपने एक ही मरतबा पढ़नी है। इन्ना अतैना कल कौसर
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। इस कुरानी सूरत को आपने सीधा सीधा ही पढ़ना है, लेकिन जो सूरत फातिहा और सूरत इखलास है जिस तरीके कार से मैंने बतलाया है, इसी तरीके से आपने वजीफे को मुकम्मल करना है और अपने रब से दुआएं करनी है, खुसूसी इल्तजाएं करनी है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करनी है। जितनी मांगने की लगन ज्यादा होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी जल्दी आपको अता करेगा। और इस वजीफे को जुमेरात के दिन भी करें, जुमातुल मुबारक के दिन भी करें। मजीद अच्छे नताइज के लिए और मोजज़ात देखने के लिए हर जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन इस वजीफे को करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताएं और बराने रहमत दोनों हाथों से समेटने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।